Jointly organized by Center for Folklore Studies and Research and the three colleges, Dhupguri Girls College of Jalpaiguri, Khokshadanga Birendra Mahavidyalaya of Kuch Bihar, and Gaur Mahavidyalaya at Malda. A warm welcome to everyone present here and all the faculty members and coordinators present here. Today we have with us in this inaugural session the course coordinators of this particular add-on course on folklore studies of the respective collaborative colleges, the IQAC coordinators of the colleges, and other faculty members. So may I have the honor to introduce the faculty members present today. And let me go alphabetically with the names of the colleges. I begin with Dhupguri Girls College. We have with us Dr. Debarati Dotto, Assistant Professor of English, and the IQAC coordinator, and also the coordinator of this add-on course. We also have Jyotikona Bormon, Assistant Professor of Bengali of Dhupguri Girls College. From Khokshadanga Birendra Mahavidyalaya of Kuch Bihar, we have Dr. Amrita Kumar Sheel, the IQAC coordinator of the college. We have Dr. Mrinalini Ghosh, Assistant Professor and Head of the Department of English, and also the course coordinator of this particular course. And we also have with us Sonam Bormon and Uttam Bormon, faculty members of the Department of English. And from Gaur Mahavidyalaya, we have Dr. Dhritiman Chakraborty, IQAC coordinator and Assistant Professor of the Department of English, and Dr. Arun Pramanik, Assistant Professor of the Department of English, and also the course coordinator of this particular course. A warm welcome to everyone present here, all the faculty members and IQAC coordinators who are present here in this inaugural session. Just give me a minute's time if Shanjukta Di could join. Just a second, just give me a minute's time to just check if she could join. I cannot see Dr. Shanjukta Noshkar, who has been the executive member of CFSR. However, so let me quickly move on to the program schedule that we have. So may I request the course coordinators of the respective collaborating colleges to kindly share a few words with us in this inaugural session and about the collaboration. Thank you. I can see a few raised hands. So may I welcome Dr. Debarati Dotto? Have the students raised their hands because they have some queries, or is it? No. If we are not audible to them, maybe I don't know. I'm unable to understand. Can any one of you please unmute yourself and say what is the problem? Yeah. Yes. So many people have raised their hands. So yes. Actually, if I can see few names: Debaditya Ghosh, Priyanka Pal, Razia Parveen, Snehashish Ghosh. If at least one of you can unmute yourself and share if there is any problem. তোমরা যে কেউ আনমিউট করে আমাদের বলতে পারো যদি কোনো অসুবিধা হয়, যদি শুনতে না পাও। আমি শুনতে পাচ্ছি, বলতে গেলে একটু বাংলায় বেশি বললে ভালো হয়, কারণ আমাদের একটু বুঝতে সমস্যা হয়।
অবশ্যই অবশ্যই নিশ্চয়ই ঠিক আছে ওকে so may I welcome Dr. Debarati Dotto, Assistant Professor of English and the IQAC Coordinator and also the coordinator of this course to share a few words with us. Yeah, thank you, madam. Good evening to all of you present here, even especially the students. So I see so many faces, not faces, but like so many icons, people, students from a large part of North Bengal as have joined this course. So and thank you for CFSR for taking up this initiative, and especially my thanks to from the college, on behalf of the college, from the Department of English and Bengali. My colleague Jyotikona Bormon is also present with us. So on behalf of Duguri Girls College, I would like to really share our gratitude to CFSR, especially to Imdad sir, for taking up this proposal. Initially, we were having a kind of a workshop on folklore. স্পেশালি আমি একটু বাংলায়ও বলছি কারণ অনেক স্টুডেন্টসরা আছো যারা একটু একটু আগেই যারা বললে যে বাংলায় বললে সুবিধে হয়। তো আমার মনে হয় যে গৌড় কলেজ মালদারও স্টুডেন্টসরা আগে এইরকম ফোক নিজেদের লোক সংস্কৃতির ওপর ওয়ার্কশপ তোমরা করেছো তোমাদের কলেজে, and in this part of North Bengal where we are teaching, তো আমাদের এখানকার কোর্স সিলেবাসে একটা বড় অংশ, আই এম শিওর ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়েও যে স্টুডেন্টসরা আছে তাদেরও কোর্স স্ট্রাকচারসে একটা বড় অংশে কিন্তু আমাদের কখনো কখনো লোক সংস্কৃতি, লোক সাহিত্য এগুলো থেকে থাকে সিলেবাস ভাবে। তবে আমরা শুধু সিলেবাস ভিত্তিক জিনিসগুলোই এখানে দেখবো তা নয়। আমরা যখন প্রথম ফোকলোরের ওপর একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম আমাদের কলেজে, তো সেই সময় আমরা সবাই এই একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যেটা আমরা ইমতাজ স্যারকে শেয়ার করেছিলাম ফ্রম আওয়ার কলেজ, তে আমাদের কনটেক্সটে আমাদের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের যে জায়গায় আমরা আছি, যে জেলায়, তার আশপাশে আমরা প্রায় অনেক ধরনের ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটির মধ্যে আমাদের বসবাস, কিন্তু অনেক সময় আমরা আমাদের আশপাশটাই জেনে উঠতে পারি না বা আমাদের জানাই থাকে না। নানান রকমের লোক সাংস্কৃতিক ধারা, গান, সেটা হতে পারে কিছু কবিতা, অনেক ধরনের লোক সংস্কৃতির নিদর্শন যেগুলো আমরা একেবারেই কিন্তু জানি না। তো সেভাবে যদি আমাদের জানাটা নিজেদের আশপাশ থেকে গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের জানার জায়গাটা আরো ব্যাপ্তি হয় এবং আমাদের জানাটার মধ্যেও একটা আনন্দ থাকে যে আমরা কিছুর সঙ্গে কানেক্টেড হতে পারছি। আনলেস দেয়ার ইজ আ কানেকশন with whatever we are studying, any kind of outcome of whatever we are studying will be meaningless. তো এই ভাবনার নিরিখেই এবং আমাদের কলেজের বাংলা ডিপার্টমেন্টও এগিয়ে আসেন, কারণ তাদেরও একটা বিশেষ ইচ্ছাও ছিল তাদের সিলেবাস ভিত্তিক জায়গায় লোক সংস্কৃতিক একটা বড় জায়গা আছে। তো আমরা জন্য ইমতাজ স্যারকে বলি যে আমরা স্টুডেন্টসদের জন্য এই ধরনের যদি ওনারা আপনারা সিএফএসআর থেকে খুব সুন্দর নানান রকম অন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক কলেজে এই ধরনের কিছু কোর্সেস হয়তো করেছেন। আমরা চেয়েছিলাম যে আমাদের কিছু স্টুডেন্টসরা, বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে যেসব কলেজরা এই অঞ্চলের এমওইউ আছে এবং আমাদের সঙ্গেও সিএফএসআর এর আছে, তো আমরা যদি এই ধরনের কিছু ইনিশিয়েটিভ নিই যেগুলো will be helpful for the students, will be helpful for us to learn so much. So ভীষণ বেসিক ভাবে
ছাত্রছাত্রীরা যাতে জিনিসটা জানতে পারে, একটা জানার আগ্রহ তৈরি হয়, লোক সংস্কৃতি কি, তার কি ধারা, কিভাবে আমরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি, একটা আহ, এই এই প্রচেষ্টাটাই আমাদের নিয়ে আসে এইরকম একটা উদ্যোগে। এবং থ্যাংক ইউ দ্য আদার colleges who have joined us, and especially CFSR along with our coordinator ma'am and Intaj sir for facilitating this entire project. আমাদের কলেজের স্টুডেন্টসরা ওইখানে জয়েন করেছে বাংলা এবং ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে। আমাদের কলেজে আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ন্যাক হতে যাচ্ছে, তো প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে স্টুডেন্টসরাও আছে, আমরাও আছি, কিন্তু তাও আজকে একটা খুব এই শীতের সন্ধ্যায় একটা বেশ সুন্দর উদ্যোগের মধ্যে আমরা আসতে পেরেছি। এটা আমাদের কাছে সবার কাছেই একটা, যাতে একটা মেমোরেবল লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে, সেটা আমরা লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট। থ্যাংক ইউ কোঅর্ডিনেটর ম্যাম। সো ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমাদের আশপাশটাকে চেনা জানার মধ্য দিয়েই ফোকলোরের বিভিন্ন ফর্ম আঙ্গিক আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা, এবং এই কোর্সের মধ্য দিয়ে সেটাও খানিকটা উদ্দেশ্য থাকবে যে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, বিশেষ করে এখনের এই এআই নির্ভর সময়ের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে কিভাবে আমরা ডকুমেন্টেশন করব এবং কিছু ক্ষেত্রে ডিজিটাইজ করা, সেটাও খানিকটা হয়তো আমাদের এই কোর্সের মধ্যে থাকবে, আলোচনার মধ্যে থাকবে। বিভিন্ন পর্বের যে আলোচনা হবে তার মধ্যে অবশ্যই সেটা থাকবে। আমি নেক্সট আমন্ত্রণ জানাবো ডক্টর মৃণালিনী ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর and head of the Department of English, and also the course coordinator of this course. Kindly, ma'am, unmute yourself and say a few words. Thank you. Good evening. নমস্কার। আমার ভীষণ কাশি হয়েছে, তো আমার গলাটা হয়তো একটু জানি না কেমন শোনাচ্ছে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ টু CFSR for organizing such an amazing course that I'm sure all the participants are really looking forward to. আর যারা এখনো একটু হয়তো unsure আছে তারা কি what are they expecting, সেটাও কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের কাছে আস্তে আস্তে ক্রমশ প্রকাশ্য হবে। দেবারতী দি তো ভীষণ সুন্দর করে বললেন আমাদের এই জার্নি টু দিস পয়েন্ট, হাউ ডিড উই কাম টু দিস পয়েন্ট দ্যাট উই আর অল সিটিং হিয়ার টুগেদার অন দিস উইন্ট্রি ইভিনিং। এবং এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলা হলো যে আমাদের আশপাশটাকে চেনা। এখানে আমাদের প্রধানত ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ 3টে কলেজের পার্টিসিপেট করছে, তাছাড়া আছে ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের। তো ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের একজন শিক্ষক হয়ে আমি বলতে পারি যে আমরা তো যে সাহিত্যটা পড়ি, যে সাহিত্যের পড়াই আমরা বা স্টুডেন্টরা যেটা পড়ে, সেটা একটা কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করে, কিন্তু তাদের চারপাশের মধ্যে যে কত কিছু জানার আছে এগুলো অনেক সময় একটা ব্লাইন্ড স্পট হয়ে থাকে। সেটা আমরা দেখেও বুঝতে পারি না যে এটা থেকে এটাকেও আমরা টেক্সট হিসেবে দেখতে পারি বা অ্যানালাইজ করা যায় বা এটাকে ডকুমেন্ট করে রাখার কতটা প্রয়োজন আছে। তো এবং উত্তরবঙ্গ যে কতটা রিচ, সেটা একটা পুরো মানে মাইন খনি এই ধরনের কালচারাল স্টাডিজের। এবং আমি অনেকটাই বলবো, having been living in কোচবিহার for the past 10 years, আমি কলকাতার অরিজিনালি, যে কোচবিহার তো আনএক্সপ্লোরড টেরেন এই রকম কাজের জন্যে, যে কত কিছু জানার আছে এখানে, কত রকমের কমিউনিটিস, তাদের বিভিন্ন যে কমপ্লেক্স কালচারাল হিস্ট্রিজ, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও আমরা সেগুলোকে ইগনোর করে চলে বেরিয়ে যাই। হ্যাঁ, তো আমি কোনো কিছুকে ছোট বা বড় করার চেষ্টা করছি না, কিন্তু সেই যে মানে আমার যে মানে দরজার সামনে যেটা আছে সেটাকে যদি আমি না বুঝি, না চিনি, সেইখান থেকে একটা প্রয়াস আমাদের আগের বছর আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে এই লোক্যালিটির বিভিন্ন জায়গায় ফিল্ড সার্ভে করানো কি করে করতে হয়, এটা আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম এবং সেখান থেকে খুব রিচ কাজ বেরিয়ে এসেছিল। এখানে কি বিভিন্ন মানে স্পেশালি রাজবংশী কমিউনিটির মধ্যে মাসান যে ঠাকুর, মাসান দেবতা, সেটার উপর খুব সুন্দর কাজ হয়েছিল। তারপরে
এখানে এক রকমের মেলা হয়, স্নান মেলা, কুঞ্জ মেলা, সেগুলোর ওপর তারা কাজ করেছিল। তো সেইখান থেকে কিন্তু সেটা এক ধরনের খুব রাডিমেন্টারি একটা স্টেজ থেকে তাদের কাজটা হয়েছিল। তো এই রকম যখন একটা ওয়ার্কশপের কথা শুরু হলো, সেটা আমাদের মনে হলো যে এটা দুর্দান্ত একটা অপরচুনিটি হবে ফর দ্য স্টুডেন্টস, যে তারা একটা স্ট্রাকচার্ড ভাবে এই কাজটা কি করে করতে হয় তার একদম হাতে খড়ি তাদের হয়ে যাবে। এবং এই যে নেক্সট ইন্টেন্স একটা আমাদের কোর্স প্ল্যান্ড আউট হয়েছে, সেটা অনলাইন না হয় যদি একটা ঘরের মধ্যে আমরা বসতে পারতাম তাহলে তো নাথিং লাইক ইট, কিন্তু যাই হোক, তা সত্ত্বেও যে আমরা এটা করতে পারছি এবং পারবো ভবিষ্যতে, সেটাই একটা আশার আলো অবশ্যই আমাদের মনের মধ্যে আনে। তো সেই থেকে আমি এখানে সবাই যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজার, কোঅর্ডিনেটর ম্যাম আপনাকে, এবং এই বাকিদের 2 কলেজ এবং আমাদের কলেজেরও যে আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর, এরা সবাই যে হেল্প করেছে, যে মানে যেভাবে মাঝে মাঝে যে মিটিং গুলো হতো, সেখানে যে আলোচনাগুলো হতো, এই সমস্ত কিছু থেকে যে আজকে এটা তৈরি হতে পেরেছে, তার জন্য সবাইকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ওভার টু ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, একদম সঠিক কথা যে আমাদের এই আপনার সাথে আলোচনাদের আগের দিনের যে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল এই কোর্সটা শুরু হবার আগে, তখনই আপনি বলেছিলেন এই ফিল্ড ওয়ার্কের কথা, এবং এইভাবে আমরা যে নিজেদের আশপাশটাকে চেনার যে একটা প্রয়াস বা একটা প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ বহুদিন ধরেই করছে। এবং আমরা বিভিন্ন এটা শুধু থিওরিটিক্যাল নলেজ বেস তৈরি করারই একটা জায়গা নয়, তার সাথে এই প্র্যাকটিশনার্স যারা ফোকলোর প্র্যাকটিশনার্স, সে পটচিত্র কেউ হোক বা গানের হোক বা নাটকের থিয়েটারের হোক, সে তাদেরকেও খানিকটা প্রমোট করা, তাদের সম্বন্ধে জানা, তাদের কাছে পৌঁছানো, সেই কাজটাও অনেকাংশেই কিন্তু ফোকলোর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ করে থাকে। এবং সেটা আমাদের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য এই এই কমিউনিটিটা তৈরি করার পিছনে। আমি এবারে আমন্ত্রণ জানাবো ডক্টর অরুণ প্রামাণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ইংলিশ অ্যান্ড অলসো দ্য কোর্স কোঅর্ডিনেটর অফ দ্য কোর্স। স্যার, আপনি যদি একটু আনমিউট করে আপনার কথা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নেন আজকে। Good evening, everyone. My fellow coordinators from Thupguri Girls College, Debaruti ma'am, and also Rima Nili ma'am from Ghoksajanga Virendra Mahavidyalaya, course coordinator of CFSR, my IQAC coordinator from Gaur Mahavidyalaya, Dr. Dhritimani Chakraborty, and also, the esteemed colleagues present from different colleges, and also, the very planner of this program, of this course, Dr. Intaz Ali, assistant professor from Netaji Subhas Open University, and also, the warm welcome to the students from our 3 colleges. Actually, the plan was made a few months earlier, and today I'm quite happy to see, those students, though I can't see their faces, but, it's an online platform. The interactions will take place in future. But however, with the students and teachers from, these 3 colleges, today we have joined in this program. Let me just, tell you, a few months back, in collaboration with Center for Folklore Studies and Research, we had, a workshop and also the field work, on Ramkeli Mela. As you know, আমি একটু বাংলায় অবশ্যই স্টুডেন্টসরা ওরা বলেছিল, ওদেরকে একটু বোঝার মতো করেই বলি। আমরা কিছুদিন আগে আমাদের গৌড় কলেজ থেকে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা মাস কমিউনিকেশনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের মালদার সেই প্রাচীন গৌড় মেলা আমরা ডকুমেন্টেশনের কাজ করেছিলাম, রামকেলি মেলা। বেশ সুন্দর একটা আমরা করেছিলাম, সেটা নিয়ে আমাদের একটা রিপোর্ট বেরোবে রিসেন্টলি। তো সেটা হচ্ছে সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, ইনাদেরই
মূলত সহযোগিতা আমরা করেছি, এবং এটা আমাদের সেকেন্ড টাইম আমাদের কলেজের সঙ্গে মৌ রয়েছে, এবং আমরা আশা করব আমরা এটাকে যদি সফলভাবে করে তুলতে পারি, ইন ফিউচার উইল অ্যারেঞ্জ অল দিস থিংস। এবারে বলি যে আমরা যে কোর্সটা নিয়ে মূলত অ্যাড অন কোর্স হিসেবে আজকে আমরা আলোচনায় বসেছি, আমরা কয়েকদিন ধরে করব, এখানে মোর দ্যান 160 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। ওদের মনে একটা থাকে, আমরা মূলত ইংরেজি বিভাগের ছাত্ররা আমাদের কলেজে আমরা অন্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এবারে করতে পারিনি, এ কারণেই আমাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব ওদেরকেও সঙ্গে নিতে। তো আমাদের যা বর্তমান সিলেবাস পরিকাঠামো এনইপি আসার পরে যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ইন্টারডিসিপ্লিনারি এই সমস্ত কোর্সগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যা সিলেবাস, আমি ইউনিভার্সিটি অফ গৌড়বঙ্গ নিয়ে বলছি, আমাদের ফোকলোর স্টাডিজ নিয়ে ছেলেদের মধ্যে যেটা একটা কোয়ারি ছিল যে স্যার আমাদের এটা কোর্সের মধ্যে কতটা রেলিভেন্ট। সেই সাপেক্ষে আমি বলি যে আমাদের সেরকম অর্থে হয়তো নেই, কিন্তু আছে। সেটা কিরকম না, আমরা যদি আমাদের টোটাল নাও 8 সেমেস্টার পুরো সিলেবাসটা যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা দেখব যে কেবলমাত্র ব্রিটিশ লিটারেচার নয়, তার পাশাপাশি রয়েছে আমাদের আমেরিকান লিটারেচার, পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার, ক্যারিবিয়ান লিটারেচার, এইসব পাঠগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে এসছে। একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ, তো যার মধ্যে অনেকগুলো দিক রয়েছে। আমরা যখন ইন্ডিয়ান রাইটার্সদের নিয়ে পড়ছি, তারও কতগুলো স্টাডিজ রয়েছে, যেমন দলিত স্টাডিজ হতে পারে, দ্য সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ হতে পারে, জেন্ডার স্টাডিজ হতে পারে, কালচারাল স্টাডিজ হতে পারে, ডিসেবিলিটি স্টাডিজ হতে পারে। তো এগুলোরই একটি পার্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমাদের এই ফোকলোর স্টাডিজ। আমার কিছুক্ষণ আগে আমাদের ঘোকসাডাঙ্গা থেকে মৃণালিনী ম্যাম খুব সুন্দর বললেন, এবং দেবারতী ম্যামও বলেছেন যে আমরা তো পড়াশুনো করছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের যে চারপাশের যে বিষয়গুলো রয়েছে আমাদের টেক্সট বুকের সঙ্গে, আমাদের ক্লাসরুমের সঙ্গে, সেগুলোকে কি করে আমরা রিলেট করব, আর সেটাকে যদি আমরা রিলেট করতে না পারি, না জানতে পারি, তাহলে সেটাকে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না। এবং মূলত সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমাদের এই ফোকলোর স্টাডিজ আমরা অ্যাড অন কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবারে একটু বলি যে এই যে ফোকলোর স্টাডিজ, এই যে আমরা বলছি ফোকলোর, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ফোক কারা। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। আমি এটা নিয়ে বিস্তৃতভাবে যাচ্ছি না, আমাদের তো কয়েকদিন ধরে ডিসকাশন হবে। তো সেখানে আমরা এটাই ধরে নেব যে দোজ পিপল হু আর কোয়াইট ট্র্যাডিশনাল, who have those beliefs, those the stories of a particular community or a group of people, and coming from generations to generations, and also this is orally transmitted. এটাই হচ্ছে ফোকলোরের আসল কথা, আর ফোকলোর স্টাডিজ যেটা এটাকে নিয়ে আলোচনা করে। আমরা এই ক্ষেত্রে দেখব, যদি আমরা আমাদের চারিপাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি, দেখবে আমাদের মৃণালিনী ম্যাম বলছিলেন যে পটচিত্রের কথা। আমাদের মালদা এখানে গম্ভীরা রয়েছে, এই যে মুখোশ নৃত্য রয়েছে, পুতুল নাচ। আমি মেদিনীপুর থেকে, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে, তো ওখানে আমাদের এই যে পটচিত্র, ছোটবেলা থেকে আমরা ওই পটচিত্র বাড়িতে বাড়িতে আসতো। হ্যাঁ, তার একটা নির্দিষ্ট টোন ছিল, যেই সুরে সুন্দর করে গেয়ে চলতেন এবং একটা করে দেখিয়ে যেতেন, একটা করে ছবি সুন্দর করে দেখিয়ে যেতেন, সেটাকে বর্ণনা করে যেতেন। ইভেন আমরা যখন ক্লাসে আলোচনা করি, আমরা বলি যে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিকই, কিন্তু কত ভ্যারিয়েশন।
আমি যখন মালদার কোনো দোকানে চলে যাই, আমার নাকি ভাষা শুনে বুঝতে পারেন আমি নাকি মেদিনীপুরের মানুষ। তো এখানে আমাদের মালদার বিভিন্ন জায়গার ছেলেমেয়েরা সকলে আসে, উত্তরবঙ্গ ওখানে রয়েছে, বলছিলেন আগে কিছুক্ষণ আগে যে কত এই যে ভাষার, লোকভাষার যে ভ্যারিয়েশনস রয়েছে, কত বৈচিত্র্য রয়েছে, এবং সেটা সেখানকার মানুষ কেমন করে মায়ের মতো করে ভালোবাসে। এই যে বিভিন্ন ধরনের লোককলা, লোক আর্টস গুলো যে রয়েছে, ফোক আর্টস গুলো, ইভেন দোজ ফোক সংস। জাস্ট গত বছর আমাদের কলেজ থেকে একটা ম্যাগাজিন বেরিয়েছিল, কোনো একজন শিক্ষক তিনি খুব ছোট্ট করে তুলে ধরেছিলেন বাংলা বিভাগের লোকখাদ্য নিয়ে, কত ধরনের লোকখাদ্য নিয়ে। আমরা রেস্টুরেন্টে চলে যাই, কত ধরনের খাবার খাই, কিন্তু ওই যে বিভিন্ন ধরনের লোকখাদ্য এবং সেগুলো কতটা মানে আঙ্গিকভাবে জড়িত দেহের সঙ্গে, কতটা রেলিভেন্ট। কিছু ফোক মেডিসিনস, কত লোক ওষুধ রয়েছে, লোকবাদ্য রয়েছে, লোকশিক্ষা রয়েছে, লোকপ্রবাদ রয়েছে, কত ছড়া রয়েছে। আমরা ছোটবেলা থেকে কত ছড়া শুনেছি। তো এই জায়গাগুলোকে আমরা মূলত ধরার জন্যই, আলোচনা করার জন্যই মূলত আমাদের এই ফোকলোর স্টাডিজ কোর্স। এখানে অনেক ছেলে মেয়ে প্রথম থেকে দেখছিলাম যারা অনেকে হাত তুলছিল, সেটা টেকনিক্যাল ইস্যুজ হতেও পারে, তাছাড়া অনেকের মধ্যে কোয়ারিজ ছিল। আমি আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের তো কলেজ থেকে নিয়ার অ্যাবাউট 120 স্টুডেন্টস, এবং ওরা সবাই ইংরেজি থেকে, তো ওদের মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কি জানবো। আমি আমার চেষ্টা মতো করেছি, যাদেরকে পেয়েছি সকলকে এক জায়গায় পাইনি, কিন্তু তোমরা এখানে সকলে হাজির হয়েছো, সবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলা। এবং এখানে যেটা আমাদের তোমাদেরকে শেয়ার করেছি কোর্স, স্যার আপনি কোনো জায়গায় মিউট হয়ে গেছেন। কতক্ষণ হয়েছে ম্যাম? এই ধরুন কয়েক সেকেন্ডস, নট মোর। ওকে ওকে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই কোর্সটার কথা মাথায় রেখে আমাদের যে মডিউলটা তোমাদের মধ্যে শেয়ার করেছি, সেখানে বেসিক্যালি যেগুলো রয়েছে, যে ফোকলোরটাকে ভালো করে বুঝবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফোকলোর। ফোকলোরটা কি, হোয়াট ইজ ফোকলোর, সাম genres regarding folklore, and what are the methods and approaches that we need to know in order to study folklore. যে কোনো স্টাডি কিছু থিওরিটিশিয়ানস তো একটু পড়তে হয় আগে, কে কিরকম বলে গেছেন, কিভাবে এটাকে আমরা স্টাডি করব, কোন ওয়েতে স্টাডি করব, সেটা রয়েছে। এবং ফাইনালি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা রয়েছে, শুধু তো আমরা পড়লে বা শুনলে হবে না, আমরা এতদিন ধরে যেটুকু শুনবো সেটাকে আমাদের চারিপাশের যে ফোকলোরস গুলো রয়েছে, যার থেকে যে ছড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে একটুকু যদি আমরা রিলেট করতে পারি, যদি ডকুমেন্ট করতে পারি, সেটারই একটা আমাদের উদ্দেশ্য রয়েছে। এবং সেটা তোমাদেরকে ফিল্ড ওয়ার্ক এন্ড ডকুমেন্টেশন দিয়ে সেটা তোমাদেরকে শেখানো হবে। সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের স্পিকারসদের লিস্টটা তোমাদের সঙ্গে অনেকটা শেয়ার হয়েছে, আপডেটের লিস্টটা নিশ্চয়ই কোর্স চলাকালীন বলে দেওয়া হবে। আমরা পেয়েছি সিএফএসআর এর পক্ষ থেকে, আমরা জানিয়ে দেবো তোমাদের। যেমন তোমরা পটচিত্রের উপরে তোমরা এখানে শুনবে, তোমরা বিভিন্ন পেন্টিংস নিয়ে শুনবে, তোমরা ডিফারেন্ট ফোক মিউজিকস অফ বেঙ্গল নিয়ে শুনবে, হ্যাঁ, পাপেট ফোক ফর্ম, ফোক পারফরম্যান্স, এবং ফাইনালি ডকুমেন্টেশন। এটাই আপাতত আমরা সকলে এগ্রি হয়েছি। আমাদের মূলত উদ্দেশ্য এটাই, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে অন্তত ফোকলোর স্টাডিজ নিয়ে কিছুটা যদি অন্তত আমরা তাদেরকে বোঝাতে পারি, তারা যদি কিছু নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমাদের এই কোর্স। আমি পুনরায় এখানে আমার ফেলো কোঅর্ডিনেটর সকলকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সিএফএসআর কে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই কোর্সের শুভকামনা করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। স্যার খুব সুন্দর বললেন, এবং প্রায় অনেকটাই এই কোর্সের যে অবজেক্টিভস এবং কি কারণে এই কোর্স, তার অনেকটাই আপনি বলে দিলেন, স্টুডেন্টদেরকে খানিকটা ব্রিফও করে দিলেন। এবং যেটা বারবারই উঠে আসছে, লোক সংস্কৃতির কথা, লোক সাহিত্য, ভাষা, এবং আপনি যেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বললেন যে কালিনারি ফুড, সেটাও কিন্তু একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে কোনো লোক সংস্কৃতিকে বোঝার। এবং এটাই কিন্তু উদ্দেশ্য থাকবে আমাদের এই কোর্সের মধ্যে, যেটা বিশেষ করে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলা।
এবং এ প্রসঙ্গে এক দুটো কথা অনেকেই আমরা জানি, বা হয়তো বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা যারা জয়েন করেছেন, যারা জয়েন করেছো তারা হয়তো অনেকেই জানো না, বা আগামী দিনে জানবে আস্তে আস্তে, যতদিন এই কোর্স চলবে আরো বেশি ফ্যামিলিয়ার হবে জিনিসটার সাথে, যে সিএফএসআর এই ধরনের ওয়ার্কশপ করা ফোক আর্টিস্টদেরকে নিয়ে বা ফোক শিল্পীদের নিয়ে, এক্ষুনি স্যার ম্যাডাম প্রত্যেকেই নানা ধরনের ফর্মস এর কথা বলছিলেন, নানা ধরনের আর্ট ফর্মস এর কথা বলছিলেন, ফোক সংস এর কথা বলছিলেন, লোকনৃত্যের প্রসঙ্গ উঠে আসে, এরকম বিভিন্ন, এবং সবকিছুর সাথেই যে একটা কালচার জড়িত, মানে সেই প্রেক্ষিতটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, কোন প্রেক্ষিতে সেই বিভিন্ন ফর্মের উৎপত্তি, সেটা কেন। অতএব আমরা কিন্তু খানিকটাই ফোকলোর স্টাডিজ পড়তে পড়তে খানিকটা কিন্তু সেই কালচার সম্বন্ধেও জানবো, মানে ইটস ভেরি মাচ আ পার্ট অফ কালচারাল স্টাডিজ, এবং এটা ভীষণভাবে সেই কমিউনিটি এনগেজমেন্টও আমাদের কিন্তু অনেকটাই হবে। এবং যেভাবে মৃণালিনী ম্যাম বলছিলেন যে তারা কিভাবে ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে একটি রাজবংশী কমিউনিটির মধ্যে পৌঁছে গেছিলেন এবং সেই পুজোর কথা তারা ডকুমেন্ট করেছেন, ডকুমেন্টেশনটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যেটা বারবারই এখন আমরা ভাবি বা ভাবছি, এরকম অনেক ফোক ফর্মস আছে যেগুলো হয়তো মানে খুবই কম এখন প্র্যাকটিসড হয়। এখন অনেক ধরনেরই লোক ফর্মস গুলো আমরা দেখতে পাই না, আর্ট ফর্মস গুলো আমরা দেখতে পাই না, বা হয়তো খুবই কম প্র্যাকটিস হয়। এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বা নেগোসিয়েশনের জায়গাটাও কিন্তু আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে এবং জানতে হবে, এবং সেটা আগামী দিনে নিশ্চয়ই তোমরা এই কোর্সের মাধ্যমে বুঝতে পারবে। যত তোমরা এই কোর্সের ডিটেলসে যাবে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আমি এবার I would like to welcome the IQAC coordinators of different colleges to share their experiences and share a few words about this collaboration. আমি দেবারতী দি যদি কিছু আরেকবার বলতে চান। দেবারতী দি is already the IQAC coordinator of Dhupguri Girls College, and she has already shared her words regarding the course, as she is one of the coordinators of this course. So Debarati di, would you like to add something to what you have already said? Not exactly so much, because অরুণ বাবু খুব সুন্দর করে মানে বললেন ছাত্র ছাত্রীরা যারা আছো এইখানে কোর্স, তো হ্যাঁ, যে তাদের উদ্দেশ্যে যে আমরা কি কি ভাবে আমাদের আশপাশকে দেখার চোখগুলো আমরা দেখতে পারি, এবং সাধারণত আমাদের সবসময় একটা উদ্দেশ্য একটা থাকে যে আমরা কেন একটা কোর্স করব, একটা যে সার্টিফিকেট পাবো কি পাবো না, এটা আমার কোন মার্কস অ্যাড হবে হবে না। তো এইটা তো অবশ্যই একটা বড় জায়গা, কিন্তু এই কোর্সটা স্পেশালি ফর দ্য স্টুডেন্টস কনসার্ন, এই কোর্সটাই কিন্তু আমার মনে হয় আমরা সেই জায়গাটা দেখবো যে আগামী দিনে আমাদের যেরকম আশপাশে কে শুধু জানা বলে নয়, তার সঙ্গে আমাদের যে সাবজেক্ট ডিসিপ্লিন, অধিকাংশ আমরা এখানে ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টসরাই আছি, বাংলাও আছে, আমরা তো একটা কালচারাল কনটেক্সটে অনেক কিছু জিনিস পড়ি সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা। তো সাহিত্যকে পড়া মানে তো একটা জীবন যাপনের একটা কালচারাল পার্ট, একটা ট্রানজাকশনের মধ্যে। তো সেটা অনেক সময় একটা কালচারে পড়তে গিয়ে আমরা নিজেদের কালচারাল যেই একটা হেরিটেজ আছে সেটার সঙ্গে আমরা অনেক সময় ওয়াকিবহল নই। এটার সঙ্গে যে একটা কানেকশন আছে ওতপ্রোতভাবে যে এটা জড়িত, আগামী দিনে সেটা স্টুডেন্টস উইল বি হেল্পফুল প্রবাবলি ইফ ওয়েন, বিশেষ করে আমি এনইপি সিলেবাসের আমাদের যে অংশগুলো আমাদের আগামী দিনে হয়তো কোনো একটা প্রজেক্ট করতে হলো, আগামী দিনে যদি কোনো একটা রিসার্চের ধারণা জন্মাতে হলো, তো এইগুলো ছোট ছোট ধাপ স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে যে আমরা কি বিষয়ের ওপরে জানতে পারি, এবং অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের আগামী দিনে হেল্প হবে, এটুকুনি আমার জাস্ট বলা, মানে বিকজ all of you have said in a very cogent way, in a nutshell, about what we are looking forward in this course.
সো এটুকুনি জাস্ট বলা। Thank you so much, Debaroti Di. Now I shall move on and welcome Dr. Amrita Kumar Shil, IQAC Coordinator of Kokshadanga Birendra Mahavidyalaya. If you can kindly unmute and share a few words with us about this collaboration. তো সেখানে আমি বলে রাখি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সেন্টার ফর এবং সেই ধুবড়ি গার্লস কলেজ যে স্যার বোধহয় একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, বোধহয় নেটওয়ার্কের একটু কি অসুবিধা হচ্ছে নাকি আমারই হচ্ছে? আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না, একটু ভয়েস ব্রেক করছে। হ্যাঁ ম্যাম, সেটা আমাদের এখানেও নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা আমরাও শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে স্যারের একটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। স্যার আপনি কি একটু মিটিং এক্সিট করে আবার জয়েন করবেন, তাতে কি খানিকটা বেটার হবে? বা যদি আপনার ক্যামেরাটা অফ রাখলে ভয়েসটা বেটার শোনা যায়, সেটাও সম্ভব হতে পারে। মানে এই ধরনের টেকনিক্যাল গ্লিচেস তো থাকবেই, কিন্তু তারই মধ্যে করা। বা আপনি যদি মনে করেন ক্যামেরাটা অফ থাকলে বেটার শোনা যাবে, অনেক সময় সেটা হয়, সেটাও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কারণ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, খুবই মানে ভয়েসটা ব্রেক করছে স্যার, বারবার করে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। নেটওয়ার্কের এই প্রবলেমটা না অনলাইন ক্লাসের একটা বিশাল ব্যাপার। স্যার আমি বলবো আপনি যদি কাইন্ডলি একটু ক্যামেরাটাকে অফ করেন, তাহলে হয়তো একটু বেটার হতে পারে। মেবি দুটো একসাথে নেটওয়ার্কের মানে একটু বেশি হচ্ছে, অনেক সময় ল্যাগ করে ভিডিওটা, তো সেই জন্য আপনি যদি মনে করেন ক্যামেরাটাকে অফ করে স্যার একবার এক্সিট করে আবার নতুন করে জয়েন যদি করেন, ওটা যদি স্যার একটু চেষ্টা করুন, তাহলে ইন দ্য মিন টাইম উই ক্যান ইনভাইট ডক্টর ধৃতিমান চক্রবর্তী, IQAC কোঅর্ডিনেটর and assistant professor of the Department of English of Gaur Mahavidyalaya. Sir, if you can kindly unmute and share a few words with us. Sure. প্রথমত তো হচ্ছে যে I hate to act like an IQAC coordinator in this particular wonderful course. আমি আজকে কোর্স কোর্স যে টোটাল শিডিউলটা দেখছিলাম, such a interesting, মানে মনে হচ্ছে আমি কেন করছি না, আমার এটাই প্রথম মনে হলো। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে হ্যাঁ, IQAC কোঅর্ডিনেটর বলে আছি ঠিকই, কিন্তু না হলেও হয়তো অরুণ বাবুকে রিকোয়েস্ট করতাম একটুখানি শুনতে দিন, কয়েকটা আমি নিজে শুনবো। সত্যি খুব কিছু শেখার এবং পাওয়ার রয়েছে, কারণ আমি আমার প্রথম মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট ডেজ পড়াতে যখন শুরু করি, তখন এই গৌড় মহাবিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করেছিলাম, এবং এখানে একটা একটা মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট ইউজিসি থেকে পাই। সেটা ছিল গম্ভীরা, মালদার যে পপুলার ফোক ফর্মটা রয়েছে সেটা নিয়ে কাজ করা। এবং এই প্রপোজালটা রেডি করার মনে আছে আমার আজও, আমরা 3 জন মিলে করেছিলাম, এবং অনিন্দ পুরকায়স্থ, যাকে ইন্তাজও চেনে, এবং উনি ছিলেন একজন কো পিআই, আমি ছিলাম পিআই, এবং মুর্শেদ বাবু কো পিআই ছিলেন। তো আমাদের এই কোর্সটাতে এই প্রজেক্টটার প্ল্যানিং এর সময় আমরা বেশ কয়েকটা 1-1.5 মাস বেশ স্টাডি করেছিলাম আগে, প্রজেক্টটা পাঠানোর আগে। এবং সেই সময় আমার মনে আছে আমরা ভীষণভাবে গ্রামসি পড়ছিলাম, যেটা বলতে আমি খানিকটা আমাদের সিএফএসআর এর মালদা গৌড় কলেজের প্রোগ্রামটার সময় একটু বলছিলাম।
এবং দেখছিলাম যে আমাদের একটা খুব বেসিক কনসার্ন ছিল, যেটা গ্রামসির সাথে খানিকটা রিলেটেড, আন্তোনিও গ্রামসির। উনিও এই সাদার্ন কোয়েশ্চেনটা বোঝার জন্য ইটালি সোসাইটি এবং সেখানে যদি পলিটিক্যাল বুঝতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ফোক ফর্ম গুলো করতে হবে। এবং উনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন এবং সেটার সাথে গম্ভীরা একটা কন্টেক্ট প্লেস করেছিলেন যে ফোক রিভাইভাল, যেটা আমরা এখানে সবাই ইকুয়ালি শেয়ার করছি, যে এত রিচ ফোক ফর্ম গুলো কিভাবে আস্তে আস্তে বলবো না আমি হারিয়ে যাচ্ছে, এগুলো এমন ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এবং রিসেন্টলি আমি দেখলাম মালদায় কিভাবে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট গুলোকে অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য গম্ভীরাকে ব্যবহার করছে, এবং সেটা কতটা গম্ভীরা, কতটা সেটা না হবে না, কতটা সেটা গম্ভীরা এবং কতটা সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে জাস্ট গভর্নমেন্টের এজেন্ডা গুলোকে, প্রোপাগ্যান্ডা গুলোকে রাদার ইউজ করার জন্য ব্যবহার করছে, সেটা আমি জানি না, মানে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু কনসার্নটা কিন্তু ওখান থেকে উঠে আসছে যে এই ফোক ফর্ম গুলোকে এমন ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেগুলোর এমন রকমের মার্কেটাইজেশন হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যে তার ভিতরে যে ট্রিমেন্ডাস একটা পলিটিক্যাল কন্টেন্ট রয়েছে সেটা প্রায় আমরা ইগনোর করছি বা ভুলে যাচ্ছি, এইটা একটা ঘটছে। সো এমন নয় গম্ভীরা হারিয়ে যাচ্ছে, আলকাপ হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার যে শেপ বা রূপ বিভিন্ন বইমেলা, সরকারি মেলা ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে ওর যে অ্যাকচুয়াল পলিটিক্যাল যে পার্সপেক্টিভটা, গম্ভীরাকে যদি মাথায় রাখা যায়, তার একটা ট্রিমেন্ডাস অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট এলিমেন্ট রয়েছে। আর কি আইরনি, সেটাকে এখন প্রো এস্টাবলিশমেন্ট বানিয়ে এস্টাবলিশমেন্টের প্রোপাগান্ডা করা হচ্ছে। মানে এই জায়গাটায়, মানে এই যে একটা ফোকের আমরা ইংরেজিতে শব্দটা ব্যবহার করতেই হচ্ছে, আমাকে মেটামরফোসিস ঘটে যাচ্ছে, এবং তার ফলে কি কি হারিয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রচন্ড ভাবাচ্ছিল ওই সময়টায় দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমরা যেটা বুঝেছিলাম যে ফোককে যদি বাঁচাতে হয় বা তাকে যদি রেজারেক্ট করতে হয়, তাহলে এক ধরনের মিউজিয়াম পিস থেকে ওকে বার করে নিয়ে এসে বরং বর্তমান কনটেক্সটে ভাবা দরকার যে কিভাবে আমরা ফোককে তার এক্স্যাক্ট মোটিভ, তার এক্স্যাক্ট কন্টেন্ট গুলোকে মাথায় নিয়ে কি করে সেটাকে আমরা রিভাইভ করতে পারি। মানে গম্ভীরাকে তো এটা এক ধরনের রিভাইভাল হচ্ছে বটে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম গুলো অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য, কিন্তু এই রিভাইভালটা আমরা চাইছি না। আমরা যে রিভাইভালটা ভাবছি, যেখানে অবশ্যই এস্টাবলিশমেন্টকে কোয়েশ্চেন করা বা এক ধরনের কি বলবো, এক ধরনের একটা ফার্টিলিটি রিচুয়ালটাকে মাথায় রেখে এক ধরনের যে রিকানেকশন উইথ আর্থ, উইথ প্ল্যানেট, উইথ এনভায়রনমেন্ট, এই যে বিশাল একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এইটাকে কি করে বাঁচিয়ে রাখতে যায়। এবং তখন আমরা একটা দীর্ঘ বেশ মনে আছে এথনোগ্রাফি করি, মালদার বিভিন্ন সংস্থাকে এথনোগ্রাফি করি, এবং করতে গিয়ে আমাদের সামনে, চোখের সামনে ছবিটা উঠে এসেছিল যে যারা পারফর্মার তাদের কি ধরনের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দলগুলো নিজেদের লাইভলিহুড চালাতে পারছে না, কেউ কেউ শিক্ষক, বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুল ইত্যাদি, তারা কিভাবে তাদের নিজস্ব পয়সা খরচা করে দলগুলোকে চালাচ্ছে, এবং তাদেরকে কি পরিমাণ সরকারের এই ধরনের প্রোগ্রামের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। নিজেরাও বলছে কম্প্রোমাইজ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, কারণ না হলে তো আমাদের সার্ভাইভ করা খুব মুশকিল। এবং আমরা তখন 6টা না 7টা মাত্র দলকে পেয়েছিলাম যারা সত্যি খুব ফিনান্সিয়ালি ভায়াবল এবং তারা এই প্রোগ্রামগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তো এই একটা বেসিক প্রবলেম ওখানে রয়েছে। এবং আশপাশে যে সমস্ত ক্লাব যারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম, কালচারাল ইভেন্ট অর্গানাইজ করে শীতের সময়, তারা এক ধরনের অ্যামনেশিয়ায় ভোগে। তাদের কাছে মনে হয় না যে গম্ভীরা নিয়ে আসলে তাদের প্রোগ্রামগুলো পপুলার হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি ওরা ভাবে, যেরকম আমাদের রিসেন্ট কার্নিভাল হলো মালদা শহরে, সেখানে দেখা গেল কোটি কোটি টাকার বাজেট ছিল, তো বেশি ছিল ইনফ্যাক্ট। তো এইখানে আমরা ভাবতেই পারি না যে এই গম্ভীরা ফর্মটাকে ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে একটু স্পেস দেওয়া যায় বা তাদেরকেও কোনোভাবে আমরা পপুলারাইজ করার জন্য হেল্প করতে পারি। এই একটা সামগ্রিক অ্যামনেশিয়া রয়েছে আমাদের, এবং এগুলোকে আমরা ধরেই নিই ওকে ওটা ওই একটা একটা সার্টেন সেকশনের মধ্যে দিয়ে চলছে আমাদের, সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথায় ঘামালেও চলবে। তো আমার মনে হয় যখন আমরা এরকম একটা কোর্স করছি স্টুডেন্টরা বিশেষ করে, তোমরা এই ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবো যে কিভাবে আমরা এই ফোক ফর্ম গুলোকে আমাদের যে প্রত্যেক দিনকার, আমি বলবো যে বিভিন্ন পড়াশুনো, বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা, তার মধ্যে কিভাবে এটাকে আমরা স্পেস দিতে পারি, কি করে আমরা ফোক ফর্ম গুলোকে ব্যবহার করতে পারি নিজেদের বিভিন্ন স্টাডি গুলোকে পার্সু করার জন্য ইন ফিউচার। তাহলেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য যে রিভাইভাল, সেটা কিন্তু সম্ভব। শুধুমাত্র ডকুমেন্টেশন বা স্টাডি না,
বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কি করে ইউটিলাইজ করতে পারি, আমরা কি করে এই ফোক ফর্ম গুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারি, ইউটিলাইজ করতে পারি নিজেদের বিভিন্ন রকম কাজকর্মের মধ্যে, তবেই এটা রিভাইভাল হবে। না হলে ডকুমেন্টেশন হলেও আমার একটা, আবার এখানে আমার একটা নিজস্ব রিজার্ভেশন আছে। আমি নিজের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সে পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখেছি প্রচুর জিনিস ডকুমেন্টেড হয়, কিন্তু সেটা এই ডকুমেন্টেড অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বিষ্ণুদের প্রচুর লেখা ডিজিটাইজ, ডায়েরি ডিজিটাইজ, সন্দীপন বাবুর প্রচুর ডায়েরি ডিজিটাইজড হচ্ছে, কিন্তু কারা পড়ছে, কারা জানছে, এবং সেই আর্কাইভের অ্যাক্সেস থাকে না। ইদানিং রঘুনাথ বাবুর বাড়িতে কলকাতায় বেশ কিছু অসাধারণ কাজ হচ্ছে, কাজগুলো কোনোভাবে ডিমিন করা যায় না, অসাধারণ কাজ হয়েছে। ভুল নিয়ে একটা কাজ হলো রিসেন্টলি, আমি অপতি গো ঠাকুরতা আমাদের ম্যাডাম, তিনি একটা অসাধারণ কাজ করলেন, সেটারও এখন চলছে এক্সিবিশন। ইনফ্যাক্ট এগুলো হচ্ছে, এগুলোর এক ধরনের সিগনিফিকেন্স বা রেজোনেন্স আছে, কিন্তু শুধুমাত্র ডকুমেন্টেশন না, আমরা কি করে এটাকে নিয়ে ইউজ করতে পারি, ইউটিলাইজ করতে পারি। কখন কি আমরা রোমান্টিক পোয়েট্রি পড়ার সময় ব্যবহার করতে পারি, আমরা কি কখনো এগুলোকে যখন বিভিন্ন একদম 1940s-এ এসে যে সমস্ত ব্রিটিশ কবিতা, আমেরিকান কবিতা পড়বো, সেখানে কি কোনোভাবে এই ফোক গানগুলোকে ব্যবহার করতে পারি? বা 90-এর দশকে এসে যখন আমরা দেখতে পাবো বেশ কিছু কবি স্কটল্যান্ড থেকে, কেউ নরওয়ে থেকে, কেউ পোল্যান্ড থেকে, বা ইদানিং কালের যারা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে তাদেরও দেখা যাবে তারা মানে একদম 90-এর পর থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেকে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে যারা আফ্রিকা থেকে উঠে আসছে, ক্যারিবিয়ান থেকে, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে। তাদের এই সমস্ত কাজগুলো পড়াশোনা, তারা কিন্তু তাদের দেশের ফোক গুলোকে ভীষণ এক্সটেন্সিভলি ব্যবহার করছে, তাদের কবিতায় ব্যবহার করছে, নাটকে ব্যবহার করছে। তাহলে আমরা কিভাবে এই ফোক ফর্ম গুলোকে ব্যবহার করতে পারি? গিরিশ কার্নাড নামটা আমরা অনেকেই খানিকটা অ্যাওয়্যার বা ফ্যামিলিয়ার ইংরেজি সাহিত্যে। গিরিশ কার্নাডের নাটকগুলো কি এক্সটেন্সিভলি ফোক ফর্মে ব্যবহার হচ্ছে, এবং এগুলোর মাধ্যমে ইনফ্যাক্ট আমরা কর্ণাটকের এতগুলো ফোক ফর্মকে চিনতে শিখেছিলাম গিরিশ কার্নাডের নাটকের জন্য। তার মানে এইগুলোকে তো অনেক ইন্টারেস্টিং ওয়েতে ব্যবহার করা যায়। ইনফ্যাক্ট আমাদের বলিউডের সিনেমা একটা সময় 70-80-র দশকে, কয়েকদিন আগেই কথা হচ্ছিল যে সুফিজমের ব্যবহার, ফোক ফর্মের ব্যবহার ছিল, যেটা খানিকটাকে আমরা তো মানে চাইলে এখনো ব্যবহার করতে পারি, কেন করছি না? কেন আমাদের মধ্যে এই ধরনের ইনভেন্টিভ ক্রিয়েটিভ চিন্তাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, বা ধরেই নিচ্ছে এই চিন্তাগুলোর কোনো যেন অ্যাপিলই নেই? তো এইটাই আমার মনে হয় সিএফএসআর এর এই কোর্সটার পর তোমরা খানিকটা ভাবতে শুরু করবে, যে কিভাবে আমরা এই ফোক প্র্যাকটিস গুলো বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে ঢুকে আছে সেগুলোকে তুলে নিয়ে আসা। কালচারাল স্টাডিজ যেটা করে, গানগুলো, বিভিন্ন সিনেমাগুলো, এগুলোকে স্টাডি করা, খুঁজে বার করা কিভাবে ঢুকে আছে, এবং তারপরে ভাবা যে কি করলে পরে আমরা এগুলোকে ফার্দার ইউটিলাইজ করতে পারবো আমাদের বর্তমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন ক্রাইসিস গুলোকে আর্টিকুলেট করার জন্য। এটাই আমার অ্যাজ এ রিসার্চার অফ ফোক, সামওয়ান হু ডিড এ প্রজেক্ট অন ফোক, এবং যার ইচ্ছেও আছে ভবিষ্যতে আবার এই ফিল্ডে কাজ করার, অ্যাজ এ রিসার্চার আমি কতটুকুটা বলছি, এটা আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর নয়, এত ইনস্ট্রুমেন্টাল এই জিনিসগুলো, মানে আই হেট টু ডু দ্যাট। আমি এখানটাতে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, অ্যাজ এ রিসার্চার, অ্যাজ এন এনথুজিয়াস্ট জয়েন করেছি, এবং শুনবো কয়েকটা লেকচার, যদি সিএফএসআর অ্যালাউ করে কয়েকটা লেকচার আমি শুনবো, এবং নিজেকে চেষ্টা করবো কিছুটা আর একটু সমৃদ্ধ করা। এইটুকুই বলছি ম্যাডাম, সাচ এ এক্সেলেন্ট কোর্স। থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রামাণিক, ডক্টর দত্ত, মৃণালিনী, এভরিওয়ান যারা এটাকে ভেবেছে, সময় দিয়েছে, এবং ইন্তাজের সাথে এই লিয়াইজন এই জায়গাটায় এসেছে। তোমরা একটা অসাধারণ, আই এম শিওর তোমরা শেষে গিয়ে এটা হয়তো রিয়েলাইজ করবে। ফরগেট অ্যাবাউট এক্সাম, ফরগেট অ্যাবাউট মার্কস ফর দ্য টাইম বিং, জাস্ট কোর্সটা করো, দেখো তোমরা কি কি জিনিস, তোমাদের হরাইজনটা কতটা খুলতে চলেছে কোর্সটার পরে। এইটুকুই বলা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে শুধু আর্কাইভাল কাজ করলেই হবে না, কারণ সেটার অ্যাক্সেস হওয়াটা সত্যি খুব অনেক সময় খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাক্সেস করা যায় না, আমি নিজেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু সেটা যদি ইউটিলাইজেশনের জায়গায় যায় এবং প্র্যাকটিসের জায়গায় যায়, রাদার দ্যান যেটা বলতেই হয় যে মেইন স্ট্রিম আর মার্জিন যেটা হয়ে যাচ্ছে, সেটা বলতে চাইছি না কিন্তু সেটা বলতে হয়, কারণ অনেক এখন সবটাই খুব মানে ওগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি না, ওটা না ভাবলেও চলে, এই জায়গাটায় চলে গেছে এখন বিভিন্ন এই ফোক আর্ট ফর্মস গুলো। আশা করছি এই কোর্সের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা এটা সম্বন্ধে আরো বেশি অবগত হবে, আরো বেশি জানবে যে কি কি ধরনের ফর্মস গুলো রয়েছে, যেগুলো প্রায় এখন বেশ এন্ডেঞ্জার্ডই বলা যায়, মানে অনেক ক্ষেত্রেই আর সেগুলো প্র্যাকটিস করা হচ্ছে না, বা যতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হচ্ছে সেটার মধ্যেও এত রকম মডার্নাইজেশন হচ্ছে যে সেটার অরিজিনালিটি বা সেই
ইসেন্সটাই হয়তো অনেকটাই লস্ট হয়ে যাচ্ছে, যেটা আপনি আপনার কথায় ভীষণ সুন্দরভাবে বললেন। তো সেটাও কিন্তু এই কোর্সের একটা উদ্দেশ্য, এবং আশা করছি স্টুডেন্টসরা এর থেকে ভীষণভাবেই বেনিফিটেড হবে। এবং সত্যি মার্কসের কথা, পরীক্ষার কথা কিছুদিন অন্তত 2 সপ্তাহ 2.5 সপ্তাহ না ভেবে কোর্সটাতে যদি আমরা সত্যি ইনভলভ হতে পারি, এবং এরকম একজন এনথুসিয়াস্টিক মাস্টারমশাই যদি সাথে থাকেন, তাহলে আই এম শিওর এভরিথিং উইল কাম আউট উইথ very good results. Thank you, sir, once again. And now I would request Dr. Amrita Kumar Sheel, IQAC coordinator of Ghokshadanga Birendra Mahavidyalaya. Sir, আপনি যদি কিছু বলেন। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এবং ঘোষাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় ও সেই সঙ্গে গৌড় মহাবিদ্যালয়ের কোলাবোরেশনে আয়োজিত যে অ্যাডন কোর্স আজকে শুরু হতে যাচ্ছে তার শুভকামনা করছি। উপস্থিত রিসোর্স পার্সন, ছাত্রছাত্রী এবং সঞ্চালক প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুন্দর একটি বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। এনইপি সিলেবাস অনুসারে যে নতুন নতুন বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা এই ধরনের পাঠ্যক্রম বা এই ধরনের আলোচনা সভা ছাত্রছাত্রীদেরকে খুবই উপকৃত করবে আশা রাখছি। তবে সত্যি শুনতে খুবই ভালো লাগছিল, এত সুন্দর বিষয়গুলি যেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে। আমি শুধু একটা বিষয় বলবো, যদি যারা আয়োজক বা যারা সঞ্চালক রয়েছেন তারা যদি এই বিষয়গুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন, আরও মনোগ্রাহী হবে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও। বা এটা সত্যি একটা গ্যাপ রয়ে গেছে আলোচনার বিষয়ে নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলবো, যেটা হচ্ছে আমি ওই বিষয়ের উপর একটা কাজ করেছি ক্রীড়া বিষয় নিয়ে। সে যেমন লোকক্রীড়া একটা বিষয় হতে পারে, লোকক্রীড়া বিষয়টি নিয়েও কিন্তু আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদেরকে অঙ্গীভূত করা যেতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে। আমি শুনলাম বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, লোককথা, লোকখাদ্য এগুলো বিষয় তো রয়েছে, পাশাপাশি লোকক্রীড়া এটাও যদি উঠে আসে তাহলে আলোচনার পরিসর বা ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার ক্ষেত্র বাড়বে বলে মনে করি। তো যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া রয়েছে। আজকে আধুনিক জীবনযাত্রা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বা ব্যবহারের ফলে বা নতুন নতুন আধুনিক খেলাধুলার প্রসারের ফলে আমাদের এখানকার স্থানীয় লোকক্রীড়া যেগুলো সেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এই খেলাধুলাগুলো বিষয় নিয়ে যদি চর্চা করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা জানতে পারি কোন আর্থিক বা কোন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই খেলাধুলাগুলো উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রান্তে। আমরা দেখব দক্ষিণবঙ্গে যেমন রনপা, বা মধ্যবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেমন মালদা, যেমন নৌকা বাইচ এই ধরনের খেলাধুলাগুলো হয়, আজকে দিনে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে বা সাব হিমালয়ান অঞ্চলেও বিভিন্ন ধরনের জনজাতির বসবাস করে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রচলিত আছে। আজকের যুগে সেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এইগুলো যদি গবেষণার মধ্যে আনা যায় তাহলে আমি মনে করি সেগুলো আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে। যাই হোক, যারা আপনারা আলোচনা করবেন আপনারা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন বিষয়গুলো, আপনাদের মধ্যে যদি উঠে আসে এক্ষেত্রে সত্যি গবেষণার সুযোগ রয়েছে। আপনারা যদি নিয়ে আসেন ছাত্রছাত্রীরাও ইন্টারেস্টিং হবে। কারণ এই যে খেলাধুলাগুলো আমাদের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এই উত্তরের বিশেষ করে সাব হিমালয়ান অঞ্চলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সেই সমস্ত অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে খেলাধুলার কতগুলো রয়েছে। এই বিশেষ করে খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্য, তার কবিতা আবৃত্তি করে খেলাধুলা করছে। সুতরাং এই যে বিষয়গুলো কিন্তু উঠে আসতে পারে। তো আপনারা দেখবেন বিষয়টি। আমি এটুকুই জাস্ট বললাম, আমি শুনবো আপনাদের আলোচনা, আশা রাখি যদি সুযোগ হয় আমি শুনবো এবং আপনাদের এই কোর্সের সাফল্য কামনা করছি। এবং সেই সঙ্গে আমাদের কলেজ এই ধরনের যে একটা কোর্সের অঙ্গীভূত হয়েছে, সত্যি আমাদের ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। আমরা কলেজের পক্ষ থেকে আশা রাখবো এই সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডির সঙ্গে আরও এই ধরনের প্রোগ্রাম করে যাতে ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়
তার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষকে আমি সত্যি আহ্বান করব। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ স্যার। লোক ক্রীড়ার কথাটা তুলে আপনি খুব মানে ভালো করলেন, তার কারণ এইটা আরেকটা দিক আমাদের ভাবনার মধ্যে খুলে গেল, এবং আশা করছি চেষ্টা করব সিএফএসআর এর তরফ থেকে যদি এটাকেও আমরা আমাদের এইবারের কোর্সের মধ্যে যদি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি, যদি আমাদের সম্ভব হয়, যদিও অনেকটাই হয়তো ভাবনা হয়ে গেছে, সেটি আমরা চেষ্টা করব। অনুরোধ করব আর কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বার যদি কিছু বলতে চান তাহলে, আর কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমাদের যে 3টি কলেজ যারা কোলাবোরেট করেছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি কিছু বলতে চান, কিছু শেয়ার করতে চান আজকের এই ইনঅগ্রাল সেশনে। বা সিএফএসআর থেকে যদি কেউ কিছু বলতে চায়, আলিয়াদি আছে বা আরো কেউ যদি থাকে। ইন্তাজদা বলবেন না বলেছে আজকে। ইন্তাজদা টেকনিক্যাল দিকটাই সামলাচ্ছে, যদিও ইন্তাজদা ইজ ভেরি মাচ an integral part of CFSR. Aliadi, if you want to share a few words. Namaskar সবাইকে, and I'm truly looking forward to this course. And I have a class on 16th, so maybe on that day I'll have more time to communicate with the students. I'll be glad to share whatever I know about folklore theories and so on. Really looking forward to meet them. Thank you. Thank you, Aliadi. Anyone else from CFSR or any faculty member from the collaborating colleges, if you want to share a few words of this inaugural session? Else we can move on to a brief outline of the course, though Arun sir has already given a brief about what the course is all about. Any faculty member who is willing to share? Yes, absolutely, Intajda. If any of the students, তোমরা যদি কেউ কিছু বলতে চাও, তোমরা একটু কেউ যদি বলতে চাও কিছু, তাহলে তোমরাও কিন্তু একটু বলতে পারো। কেউ যদি কিছু বলতে চাও স্টুডেন্টসদের মধ্যে, আনমিউট করে তোমরা বলতে পারো। ম্যাম, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে ম্যাম? শোনা যাচ্ছে, বলো। বলছি যে আমাদের যে মানে মানে এটা বলতে গেলে আমাদের যে জায়গার এখানকার যে খেলাধুলার মধ্যে কতগুলো খেলা আছে, যে খেলাগুলোতে আবার দৌড় ছোটাছুটি করে যে কিছু বলতে লাগে, গান করতে লাগে, কিছু থাকে, এটাও তো এইখানকার একটা অংশ হবে না ম্যাম? মানে আমাদের যেটা হচ্ছে পুরোনো টাইপের খেলা, মানে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যে খেলে মাঠের মধ্যে, তারপরে হচ্ছে অনেক কিছু পূজা থাকে, অনেক কিছু মানে কিছু কিছু পূজা থাকে, গারাম থান পূজা, তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম ঠাকুরের পূজা, অনেক কিছু যে থান করে পূজাগুলো হয়, এগুলোও কি এইখানকারই একটা পার্ট হবে ম্যাম? যেটা প্রথমেই দেবারতী ম্যাম বললেন, মৃণালিনী ম্যাম বললেন এবং অরুণ স্যার বললেন, যে আমরা আমাদের আশপাশটাকে চেনার মধ্য দিয়েই খানিকটা আমাদের সংস্কৃতিকে চিনবো, আমাদের লোক সংস্কৃতিকে চিনবো। এবং অরুণ স্যার প্রথমে বলছিলেন ফোক বলতে আমরা কি বুঝি। এই আলোচনাগুলো কিন্তু সবই তোমাদের বিভিন্ন লেকচার্স গুলো, বিভিন্ন যে বক্তারা থাকবেন তারা কিন্তু এগুলো নিয়েই বলবেন, যে চেনাটা কি এবং ফোকলোরের এই যে ফোক ব্যাপারটা সেটাই কি, সেটা যত তোমরা আরো এই আলোচনার মধ্যে যাবে তত কিন্তু বুঝতে পারবে। যে তুমি যে কথাটা বললে, এই যে তোমার আশপাশের বিভিন্ন পুজো বা ক্রীড়া, যেটা অমৃত স্যারও বলছিলেন, এগুলো যে কি করে এই আলোচনার, এই ফোকলোর স্টাডিজ এর বা এই লোক সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে উঠছে, এবং সেগুলোকে আমরা কিভাবে আমাদের রোজকার ইউটিলাইজেশন প্র্যাকটিস করার মধ্য দিয়ে কিভাবে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবো, যেটা ধৃতিমান স্যারও বললেন, সেটাই কিন্তু তোমাদের
এই গোটা কোর্সের আলোচনার একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা থাকবে এবং আলোচনার বিষয় থাকবে, যেখানে তোমরা ফোকলোরকে জানবে, ফোকলোরের থিওরি সম্বন্ধে জানবে, কিন্তু শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, সেটাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবো সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাগ থাকবে তোমাদের এই কোর্সের মধ্যে। আমি একটা জিনিস এখানে মেনশন করতে চাই, মৃণালিনী বলছি এখানে, যে আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা তারা অনেকেই তাদের কাছে যে এই লিভড কালচারটা না, যেটা আমরা ফোক স্টাডিজে, যেটা আমরা অনেক সময় স্পেশালি আমি মানে কলকাতার দিক থেকে যদি ভাবি যে আমরা বাইরে থেকে এসে স্টাডি করি, কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে সেটা তাদের নিজেদের কালচারটাকে তারা স্টাডি করছে, লিভড এক্সপেরিয়েন্স, একদম লিভড এক্সপিরিয়েন্স। এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য এই ধরনের একটা যে ওয়ার্কশপ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যে ইট গিভস দেম দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, দ্য টুলস, দ্য মেকানিক্স টু স্টাডি হোয়াট শুড বি স্টাডিড বাই দেমসেলভস, নট বাই সামওয়ান কামিং আউট ফ্রম সামওয়্যার এলস। এই জিনিসটা আমার মনে হয় ভীষণভাবে দরকার, এই ওয়ার্কশপ, একটা ট্রেনিং। একদমই ঠিক কথা। এবং এই বিভিন্ন দিনে হয়তো বিভিন্ন তত্ত্ব, তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু যেটা আমার মনে হয় ওর নাম ছিল ফাল্গুনী, ও যেটা বললো যে এই যে ওর দৈনন্দিন যে পুজো আর্চা যেগুলো দেখে বা যে খেলাগুলো, সেগুলো যে কি করে আসলে একটা বৃহত্তর আলোচনার বিষয় এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কি বলবো আর্কাইভ, আকর আমাদের কালচারের, আমাদের সংস্কৃতির, কিন্তু সেটাকে নিয়ে আমরা এত স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে ভাবি না। এটা হয়তো এই কোর্সটা হয়তো খানিকটা ওই স্ট্রাকচার করা বা অর্গানাইজ করে ভাবার একটা বোধহয় একটা স্পেস আমাদেরকে দেবে, স্টুডেন্টসদেরকে দেবে এবং বোঝার ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করবে। আর কেউ যদি কিছু বলতে চাও, আর কোনো স্টুডেন্ট? In that case, I would like to move forward and give a brief outline of the course itself, which has already been shared by Dr. Intaj Ali. But still, I would just give an outline, a very brief outline, and gradually we would come to know the schedule of the course, which has been partially shared by Intajda as well. So, as we were discussing, folklore as a body of knowledge is integral to human existence. এটার কথাই বারবার উঠে আসছিল যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে কিন্তু এটা কোথাও আছে, and it has existed through multiple forms like songs, dances, proverbs, প্রবাদ বাক্যের কথা উঠে এলো, ক্রীড়ার কথা উঠে এসেছে, ফুডের কথা উঠে এসেছে, and it has been permeated through generations, through oral transmission, যেটা অরুণ স্যার বলছিলেন, transmissions of these different forms, and also as traditional rites and ceremonies. And the systematic study of these forms is, however, comparatively recent. And indeed, from the history, from the intellectual history, we find most of the modern explorations have begun more or less around mid or late 18th century and early 19th century, when scholars have taken serious interest in these various existing forms, gan, nritto, bibhinno folk tales, customs, rites, ceremonies. And so folklore studies have gained, studies er kotha jeta barbar uthe asche ebong jeta amader course title, Introduction to Folklore Studies. So folklore studies have gained momentum in recent times, and it has therefore promoted intense academic engagement and also a possible way to preserve the existing as well as the endangered forms. And likewise, it has helped us to delve deeper into the study of cultures, communities. এটার কথাও বারবার উঠে এসেছে যে আমরা কিভাবে বিভিন্ন কালচারকেও জানছি, বিভিন্ন সংস্কৃতিকে জানছি তাদের বিভিন্ন প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, because folklore studies would involve social, political, historical reading of communities and cultures.
এক্ষেত্রে অ্যালান ডান্ডাস, one of the great folklorists, তার কথা ভীষণভাবে উঠে আসে, and he says the term folk can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is. It could be a common occupation, language, or religion. But what is important is that a group is formed for whatever reason it calls its own. Therefore, such close analytical study of communities and their collective narratives, যেটার কথা এক্ষুনি মৃণালিনী ম্যাম বলছিলেন, would highlight their vulnerability as well as resilience, particularly in this era of metaverse. এখন একাডেমিয়াতে ভীষণভাবেই যেটা উঠে আসছে অ্যানথ্রোপোসিনের কথা, and folklore studies indeed would engage into looking at communities and its interface with the environment. If art creates empathy and has been a medium of expression, then the aesthetics of folk art forms like, say, Madhubani, Pottochitro, they often gets intricately intertwined with the nature through its representations, and thus, in a way, responds to the Anthropocene as well. আমরা ভাটিয়ালি গানের কথা জানি, আমরা আরো অনেক ধরনের ফোক ফর্মস এর কথা শুনেছি, সেগুলো কিভাবে এই এনভায়রনমেন্টকেও আমরা একটা ইন্টারফেস তৈরি করে, একটা ডায়ালগ তৈরি করে, সেটাও কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে উঠে আসবে। Being a witness to the rapid and very drastic changes in recent times, particularly from the generations of the millennial to the alpha generation that is today, 2024, it has now become imperative to not only revisit these forms, but also to document and even sometimes digitize them. Though digitization is not enough, as very rightly pointed out by Dhritiman sir. Therefore, this add-on course titled Introduction to Folklore Studies would familiarize the learners with the nature and scope of folklore and its multiple manifestations. The course also intends to impart not only a holistic knowledge through its academic sessions, যেখানে বিভিন্ন বক্তারা folklore theory, folklore সংজ্ঞা এ নিয়ে আলোচনা করবেন, but also there are sessions যেখানে স্টুডেন্টরা ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস থাকবে, রিডিং সেশনস থাকবে, যেখানে স্টুডেন্টসদেরকে আগে থাকতে কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল শেয়ার করা হবে, ওরা ওগুলো পড়ে ওদের মতামত যিনি ডিসকাসেন্ট থাকবেন তার সাথে তো শেয়ার করবেনই, এবং সবাই মিলে একটা ইন্টারঅ্যাকশন হবে। অর্থাৎ প্যাসিভ লিসনিং শুধু নয়, অ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাকশনটাও কিন্তু আমরা এই ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে চাইছি, যেটা এক্ষুনি ফাল্গুনি বলল, এরকমই তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তারা শেয়ার করবে এবং কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেওয়া হবে, সেগুলো ওরা পড়ে ওদের মতামত আমাদের সকলের সাথে কিন্তু শেয়ার করে নেবে। Therefore, the course has been designed in a manner that would take the learners through the following: understanding folklore, যেটা definitions এবং concepts এর উপরে খানিকটা জোর দেবে; folklore genres, যেটা অরুণ স্যারও বলছিলেন, যেখানে জনরা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে বিভিন্ন folklore genres সম্বন্ধে আরেকটু ডিটেইলে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে; folklore methods and approaches, যেটা would familiarize the students about research methods and its implications; folklore theory, কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা যেটার সাহায্যে আমরা হয়তো আমাদের আশপাশের যে সংস্কৃতি সেটাকে আরো ক্লোজলি অ্যানালাইজ করতে পারবো এবং বাঁচিয়েও রাখতে পারবো আমাদের রোজকার জীবনযাপনের মাধ্যমে; এবং অবশ্যই ফিল্ড ওয়ার্ক এন্ড ডকুমেন্টেশন, which would comprise a significant part of this appropriation negotiation process of folklore. Now, these lecture sessions will involve scholars and learners both into interactions, documentary screenings থাকবে, এবং সেখানে যিনি ডিসকাশন থাকবেন তার সাথে স্টুডেন্টসরা ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, সেরকমভাবেই কোর্সটিকে সাজানো হয়েছে। And therefore, it would promote more active collaborative learning for both the learner and the scholar.
যে কোনো অ্যাড অন কোর্সের একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট component হয় assessment and evaluation, and this will be taken care of by the respective coordinators of the collaborating colleges. All registered students would be given certificates after successful completion of the course, as will be confirmed by the concerned coordinators. And all the enrolled students, jara jarai tumra enroll korecho, everyone will be provided with the joining link, jeta ajker joining link, and attendance records খুব গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের এই সন্ধ্যের এই সময়টুকু, এই আগামী 2.5 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু যেটা বারবার উঠে আসছে যে কথাগুলো, তোমরা তোমাদের পরিচিত যে সংস্কৃতি সেটাকে আরো ভালোভাবে চিনতে, বুঝতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে কিন্তু এই দায়িত্বটা তোমাদের নিতে হবে। সেটার একটা ধারা, একটা পথ কিন্তু এই কোর্সটা হয়তো তোমাদের দেখাতে পারবে, এবং সেটাই কিন্তু এই কোর্সের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। I hope I could clarify the basic outline of the course. আগামীকাল আমাদের প্রথম লেকচার হবে, সন্ধ্যে 6টায় সেই লেকচার, এবং প্রত্যেক স্টুডেন্টকে বলবো তোমরা by 5:55 তোমরা জয়েন করে যেও, so that we can begin the lecture on time. And with this I would like to I hope with the kind permission of all the coordinators I would now propose the vote of thanks. সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা কোর্স কোঅর্ডিনেটরস আজকে উপস্থিত ছিলেন, যারা আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটরসরা উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টুডেন্টসদের, কারণ তোমাদের উদ্দেশ্যেই এই কোর্সটি সাজানো হয়েছে, এবং তোমাদের প্রত্যেক দিনের অ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাকশন যারাই বক্তা থাকবেন তাদের সাথে, সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আগামী এই 2-3 সপ্তাহ সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চের যারা আজকে প্রেজেন্ট ছিলেন, আলিয়াদি, ইন্তাজদাকে আর আলাদা করে ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই, as I have already said, he is an integral part of this course. প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই ইনঅগ্রাল সেশনে জয়েন করার জন্য। লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস অ্যাক্টিভ একাডেমিক এনগেজমেন্ট as well as অ্যাক্টিভ প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং, যেটা অবশ্যই অফলাইন হলে হয়তো আরো ভালো হতো, কিন্তু যাই হোক, আমরা নানা রকম টেকনিক্যাল গ্লিচেস হয়তো থাকতে পারে, তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের কোর্সটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, and hopefully it will be a very engaging journey in the next 3 weeks. Thank you Debarati ma'am, thank you Mrinalini ma'am, thank you Arun sir, অমৃত স্যার এবং ধৃতিমান স্যারকেও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। With your kind permission, we can call it a day and end the session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, and all the best. Thank you, sir.